मोर ओडिशा को है ओडिशार वीर संग्रामी वीर सुरेंद्र साए। वीर सुरेंद्र साए जी कि चौहान वंशर जड़े वंशधर थिले। शुणिथिब बही रे पढ़ुथिब तमे वीर सुरेंद्र साए 7 क्लास बही रे वीर सुरेंद्र साए गोटे पाठ अछि है। वीर सुरेंद्र साए चौहान वंशर थिले। चौहान वंशर जड़े राजा जी कि जड़े मुसलमान को सहित युद्ध करथिले एवं से मृत्युवरण करिबारु से समय रे जेहेतु सतीदाह प्रथा थिला से समय रे जदि स्वामी मरी जाए ताहेले स्त्री माननकु अग्नि रे झांस दबा को पडुथला है। जो राजाटा मरी गले से चौहान वंशर जो राजा खराब हो गले मृत्युवरण कले तांकर 6टी रानी थिली। 6टी रानी मध्यरु 5टी रानी से अग्नि रे झांस दे देले तांको स्वामी को सहित। किंतु 6 नंबर रानी जी थिले सान रानी से अग्नि रे झांस देलेनी। से नीति को ग्रहण कले नहीं कहीं ना से समय रे से गर्भवती थिले। तांको पेटरे गोटे संतान बढ़ुथला सेथि पई से कहिले मु सिना अग्नि रे झांस दे देबी मो संतान कोन दोष करिछि हैला। से सेथि पई से दिनठू तीर्थ भ्रमण रे बाहरिले एवं बुली बुली की कोठी की आसिले ना हम ओडिशा को आसिले एवं ओडिशा रे पुरी दर्शन करिकी से पाटना अंचल को आसिले। आम ओडिशा रो पाटना अंचल हैला। ओडिशा रे सेही समय रे पाटना बोली की गोटे अंचल थिला सेठी की से चली आसिले। तांकर जो पुत्र संतानटी जन्म ग्रहण कला गोटे आसिकी से गोटे जमीदार घरे आश्रय लेथिले। से जमीदार को घरे जने पुरोहित थिले जी कि ए पुत्र संतानटी को पोष्य संतान हिसाब रे पोष्य पुत्र हिसाब रे ग्रहण कले एवं से सेठी अन्य राजा मानक सहित युद्ध करिकी सेठी से जो पुओटा माँ पेटरे जो छुआटा बढ़ुला से सेठी राजा होइथिला। तांको नाम थिला रामचंद्र देव। से जो रामचंद्र देवंकर वंशधर माने पुणी से संबल जो पाटना अंचल रे रही रही की राजा हेई की नृसिंह देव बोली कि जड़े शेष जी राजा होते नृसिंह देव से पाटना अंचल से कौन कले ना से पाटना अंचल को 2 भाग करदेले एवं गोटे भाग को भाई को देदेले। भाई को ना थिला बलराम देव। भाई को ना थिला बलराम देव। से पाटना अंचल को देदेले। से बलराम देव पुत्र थिले हृदय नारायण देव जी कि कौन कले ए जो समलेश्वरी मंदिर आमे जाइथिले देखिछ ए समलेश्वरी मंदिर को से हृदय नारायण देव तोळेइथिले हैला। एवं से समलेई मंदिर रो नाम अनुसारे से अंचल से जो अधा पाटना अंचलटा सेटा हैला ता ना हैला संबलपुर। बुझिला संबलपुर अंचल से समय रे जो हमर जो महानदी एबे भी अछि तो महानदी देखिलो कि नहीं हमें जाइथिले जे से महानदी रे कोन होउथला ना बहुत हीरा मिलुथला सेठी। सेही अंचल रो ना सेही समय रे हीरा खंड भी रखा जाइथिला। सेठी बहुत हीरा व्यवसाय होउथला। आम जो बड़ ठाकुर पुरी रे अछंती जगन्नाथ मंदिर तांको कपाळ रे जो गोटे हीरा लगा हेछि से हीरा से संबलपुर नदी रो बाहर करिकी निया हेकी लगा हेछि एवं गोटे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शुणिथिबो सेटा भी एई संबलपुर नदी सेठु ही से हीरा मिलिछि बोली की लोक कथा रहिछि ताकू लोक ग्रहण करंती मध्य। से हीरा व्यवसाय पई कोन कले ना इंग्रेज माने से संबलपुर अंचल को माडी बसिले। से समय रे आगरु मरहट्टा माने शासन करुथिले परे परे इंग्रेज माने आसिकी निज अधीन को जो माने कि ए जो सुना व्यवसाय करिबा पई संबलपुर अंचल रे पहुंची थिले से माने व्यवसाय करू करू निजे सेठी राजा हेई बसिले। राजा न हेले मध्य जे राजा हेइथिले माने ए भली परिस्थिति सेठी सृष्टि करले जे राजा हेइथिला से राज्य चलाउ नथला। इंग्रेज मानक द्वारा राज्य शासित होउथला। राजा केवल ना को मात्र सिंहासन रे बसिथिले। सेही समय रे कोन हैला ना महाराज साए ए जो समय रे चौहान वंश थिले सेही समय रे
এই যে হীরাখଣ୍ଡ ছত্রাধিপতি উপাধি পাଉଥିଲେ এই ଆମ ପାଟନା ଅଞ୍ଚଳର ରାଜାମାନେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକିରି ସେଇଠିକା ରାଜାମାନେ ସାଏ ଉପାଧି ତାପରେ ସିଂହ ଉପାଧି ଏଇ ସବୁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଧରମ ସିଂହ, ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ରେବତୀ ଦେବୀ। ସିଂହ ଉପାଧି ଆଉ ସାଏ ମାନେ ସିଂହ ଏବଂ ସାଏ ଏଇ ଟାଇଟଲରେ ତାପରେ କାମ ଚାଲିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାରାଜା ସାଏଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହାରାଣୀ ଆମ ବହିରେ 7 କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ ରତନ କୁମାରୀ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହିରେ ପଢ଼ିଛି ସେଇଥିରେ ମୋହନ କୁମାରୀ ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁ ନାଁ ସତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋହନ କୁମାରୀ ଯିଏକି ତାପରେ ସେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଚଳେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଠୁ ଇଂରେଜମାନେ। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଯିଏକି ଏଇ ରତନ ଦେବୀଙ୍କର ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରେଇ ଦିଆହେଲା, ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦିଆହେଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଯଦି ରାଜା କରେଇ ଦିଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ରାଜଗାଦି ଦିଆହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ସେଇଠି ବସେଇ ଦିଆଗଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ନାରାୟଣ ସିଂହ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଏବେ ଯେଉଁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ନାଁ ଶୁଣିଛ? ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା, ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଥୀ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେଇଠି ଲୁଚି ଛପିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସାଥୀ ବଳରାମ ଦାସକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଇଭଳି କରିକି ଏଇ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ହଇରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଜେଲ୍ରୁ କେବେ ବି ଖଲାସ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ 1857 ମସିହାରେ ଆମର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଘର ଦ୍ୱାର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଭଙ୍ଗେଇ ଦିଆହେଲା, ଜେଲ୍ ବି ଭଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ସେ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ଖଲାସ ହେଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଂରେଜମାନେ ବହୁତ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଧରେଇ ପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲି ହେଲା, ସେ ଡରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ମେଜର ଇମ୍ଫୋ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ସେ କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଡରାଇବାର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କୋହଳ ନୀତି ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ଅଧୀନରେ କେବେ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣି ପକାଇଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖି ପକାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏକା ହେଇଗଲେ ହେଲା, ସେ କେବଳ ଜେଲ୍ରେ ରହିଗଲେ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଜେଲ୍କୁ ପଠା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ରାୟପୁର ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ, ସେ ଆରାମରେ ରହିବେ ସେଇଠି, ଆମର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ରାୟପୁର ଜେଲ୍ରେ ରହିବି ହେଲେ ମୁଁ ଏକା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇକିରି କ'ଣ ଲାଭ, ମୋର ସମ୍ବଲପୁର ତ ପରାଧୀନ ହେଇକି ରହିଗଲା, ମୁଁ ଏକା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାରେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ରସୁଲଗଡ଼ ଜେଲ୍ ହିଁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଇ ରସୁଲଗଡ଼ ଜେଲ୍ରେ ସେ 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ
ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କାମଟେ କରିଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧା ଅଂଶ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଉ ଅଧାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସେ ସଫଳ କରିପାରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମିଶିଥିବା ଅଂଶଟିକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କଲେ, ପୁଣି ସେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଗଠନ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମର ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସେଇଠି ହସି ଉଠିଲା, ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଇପାରିଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆମର ଆଉ ଏଇଠି କିଛି କାରବାର ନାହିଁ, ସମ୍ବଲପୁର ତ ନିଜ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ତଥାପି ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଅଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସେଇ ସମ୍ବଲପୁର খুব সুন্দর ভাবে গড়ি তোলি হয়ে যাব, মোর যেতিকি করিবা কথা 90% কাম তো মু করে দেইছি, আর 10% কাম যেদিন ওড়িয়াবাসী বুঝিবে জানিপারিবে মতে নিশ্চিত ভাবে, কাইনা সেই ওড়িয়াবাসী সমস্তে তো ইংরেজ মানক হাতে পড়ে গলে না, হেলে সেই ওড়িয়া মানে যেদিন বুঝিপারিবে আর 10% নিশ্চিত ভাবে ফেরি পাইবে, এহা সে ভাবিকি খুব শান্তিরে মৃত্যুবরণ করিଥିଲେ। আর বিশেষ কিছু কহিবিনি। ধন্যবাদ।